ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್ನ 4ನೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಏಕೆ? ಜಿಎಫ್ಎಸ್.ಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್ನ 4ನೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರುಳ್ಮಿಗು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಎನ್ನೈ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರನಾಯಕಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಮರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಮರದ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಪಚೈ ಗೃಹ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾದೀಪಾರಾಧನೆ, ಅನ್ನದಾನ, ತಿಮಿತಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಪಠಣಗಳು, ಶುಭವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಡಿ ನೀಡಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಜನರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಯುವಕರ ಪ್ರಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಈ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವು ತಂಗವ್ಯಾಲ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಮರಣೆಯಾಯಿತು. ಅನ್ನೈ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರನಾಯಕಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಮರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಮರದ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಪಚೈ ಗೃಹ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾದೀಪಾರಾಧನೆ, ಅನ್ನದಾನ, ತಿಮಿತಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಪಠಣಗಳು, ಶುಭವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಡಿ ನೀಡಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಜನರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಯುವಕರ ಪ್ರಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. எஸ்டி வரணும், அந்த அம்மன் ஆசீர்வாதம் வந்து வேண்டுக்கணும்னு கேட்டார். இன்னைக்கு வந்திருக்கிறேன். இங்கே நிறைய நம்ம தளபதி சார் ஃபேன்ஸ் இருக்கிறாரோ, எல்லாருக்குமே நன்றி. நம்ம தளபதி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ஒரு யோசிக்கணும். நம்ம தளபதி சார் கூட ரொம்ப சீப்பாக பார்த்தாங்க எலெக்ஷன் முன்னால. கரெக்டா எல்லா சர்வேயும் 10 தான் வரும், தளபதிக்கு 8 தான் வரும், 1 தான் வரும்ன்ட்டு. ஆனால் ரிசல்ட் என்ன ஆயிடுச்சு? தளபதி தான் சிஎம் ஆயிட்டார். யாருமே மக்கள் முன்னாலே நான் தான்ட்டு சொன்ன ஆள் யாரும் கிடையாது. மக்கள் டிசைட் பண்ணிட்ட சிஎம் பண்றாங்கோ, சிஎம் தோத்து கூட தோத்து வச்சிடுறாங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம தளபதி சார் தான். இன்னைக்கு ரொம்ப குஷியா இருக்கு ஜெயகாந்த் சார் இங்க வரணும்னா. என்னோட நண்பன் தான் அவரு. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வேற வேற மாதிரி பேசினாராம். நான் எல்லாருக்குமே ஒரு தான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். இன்னைக்கு கேஜிஎஃப் தங்கவா இல்ல, கொடுத்த கேரண்டிங் எல்லாம் கோவிந்தா ஆயிடுச்சு. பாவம் ஏழைப்பட்டவங்க, வயசாத ஆளுங்க பென்ஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கிட்ட 13,500 பேர் பென்ஷன்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க. அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டா எனக்கு மிரட்டுறாங்க. சிவில் ஹாஸ்பிட்டல் சரியில்லைன்ட்டு போராட்டம் பண்ணோம். உடனே நிறைய கம்ப்ளைண்ட். நான் யாருக்கு தெரியுமோ தெரியலையே, நான் கூட வந்துட்டு கோட்டி வச்சிருக்கிற ஆள் இல்லை, தைரியம் வச்சிருக்கிற ஆள், தளபதி சார் மாதிரி போராடலான்ட்டு முன்னால் வந்திருக்கிற ஆள் நான். யாரன்னா என்னை மிரட்டணும், என் வார்டுக்கு வரக்கூடாது, அடுக்கிற பிடிக்கிறேன்னா, அண்ணா நீ அடிச்சா நான் அடி வாங்குறேன், ஆனால் நான் அடிக்க மாட்டேன்.
அண்ணா நீ திட்டு வாங்க திட்டுனா நான் திட்டு வாங்குறேன், ஆனா நான் திட்டு பண்ண மாட்டேன். ஆனா மக்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க. இங்க இன்னொரு ஐயா, பெரிய ஐயா ஆறுமுகம் சார் இருக்கிறாரு, அவரு கூட நல்ல வேலை பண்றாருன்ட்டு எங்கே போனாலும் அவங்க பேர் தான் வராது. அந்த மாதிரி ஆறுமுகம் சார் இருக்கட்டும், நம்ம ஜெயகாந்த் சார் இருக்கட்டும், யாருன்னா ஆகட்டும், மக்களுக்கு நல்லா பண்ற ஆளு அவங்க கடவுள் சமானான்ட்டு நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன், அவன் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். இன்னைக்கு இன்னொரு ரொம்ப குஷியான வேலை, இங்க நம்ம மெலடி ஆர்கெஸ்ட்ராங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. எனக்கு தான் இப்போ தெரியும், கேஜிஎஃப் தங்கவேலு ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸும் இல்லை, நல்ல படிப்புக்காரங்க இல்லை, நல்ல மியூசிக் வாசிக்கிறவங்க கூட இப்போதான் நான் பார்த்து போறேன். ரொம்ப நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க சார்பமா இங்கே இருக்கிற எல்லாம் நம்ம ஆர்கெஸ்ட்ரா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம், நன்றி சார். நிஜமாக சொன்னோன்னா நான் கூட இப்போ நம்ம தம்பிக்கு சொன்னேன், என்னப்பா நம்ம ரூரலுக்கெல்லாம் இவர் ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலன்ட்டு. ஆனால் அவருக்கு தெரியல, எனக்கு தெரியல, கேஜிஎஃப்ல எங்க ஐயா மட்டும் தெரியும். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய செட் எடுத்து இவ்வளோ எல்லாம் நல்லா பண்ணுறேன்ட்டு எப்பவுமே தெரியல. வி ஆர் மிஸ் யூ சார், இன் ஃபியூச்சர் வி டெஃபினெட்லி கம் வித் யூ சார். ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு உடனே பார்த்தா நம்ம கேஜிஎஃப் தங்கவேல இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம யூத் தான் இருக்கிறது. நீங்கள் ஒன்று தான் யோசிக்கிங்க சார், பென்ஷன் போயிடுச்சு ஓகே, ஹாஸ்பிட்டல் சரியில்லை ஓகே, டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவங்க பேர் எடுத்துட்டு ஜெயிக்கிறாங்க. டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அங்க இருக்கிற பரிஸ்திதியில் எப்படி இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்த ஒரு சட்டத்தில் ஆன எம்எல்ஏ நடக்கிறார். இப்போ நீங்க தான் யோசிக்கணும், டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்திருக்கிற சட்டத்தில் ஆன ஒரு எம்எல்ஏ இன்னைக்கு நீங்க நடக்கணும். நம்ம கேஜிஎஃப் தங்கவேல நீங்க தான் வந்து பார்க்கணும் எல்லாமே. ஆனா நீங்க வெறும் சைன் பண்றது விட்டு இன்னொரு ஆளு நம்ம அம்பேத்கர் அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஆள் எடுத்துன்னு வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம கேஜிஎஃப் தங்கவேல முன்னாள் எடுத்துன்னு போயிருக்கிறீங்க. நாங்க எதனா பேசினா மிரட்டுறீங்கோ, எதனா பேசினா கேஸ் போடுறீங்க. இப்பதான் நம்ம நிறைய தங்கவேல் யூத் பசங்க சொன்னாங்க, ஆனா எப்பவுமே நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் தான். எனக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டல் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. என்னோட ஃபேமிலி கூட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கிறது. என்னோட அண்ணா போலீஸ், என்னோட சித்தப்பா போலீஸ், என்னோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்தா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஆனா இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பயம் கொடுப்பாங்க. எனக்கு பயம் கொடுத்தா டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்திருக்கிறோம் சட்டம் எதுக்கு? அவர் கொடுத்திருக்கிற சட்டம் இருக்கிறப்போ பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு நீங்களும் பயப்படுறது வேண்டாம், நானும் பயப்படுறது வேண்டாம்னு நான் உங்களுக்கு உண்மையான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அஷூரன்ஸ் கொடுப்பேன். உங்களுக்கு முன்னால நம்ம எலெக்ஷனுக்கு வர்றோமோ இல்லையோ தெரியல, ஆனா இப்பவே நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன், நம்ம மீடியாக்காரங்களாகட்டும், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், நம்மளோட தங்கவேல இருக்கிற யூத்ஸ் எல்லாம் யாருன்னா நம்மள மிரட்டுறதுக்கு வந்தா நாம அந்த மாதிரி பேசுறது வேண்டாம், நம்ம வேலை பண்ணலாம். நம்ம தளபதி சார் என்ன சொன்னார் எலெக்ஷன் டைம்ல, அது யோசிக்கலான்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு, ஜெயகாந்த் சார் நம்ம இங்க கூப்பிட்டு இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு நீங்க இருக்கிறோம்னு சொல்றதுக்கு நம்ம பிரவீன் சார் கூட சொன்னாரு, இங்க ஒரு பெரியான கூட்டம் இருக்கு, தயவுசெய்து உங்களுக்கு எல்லாம் கையெடுத்து கும்பிடுறேன், நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல கவுன்சிலர் பண்ணிக்கோங்க. நான் யாருன்ட்டு சொல்றது, நீங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டு நம்ம பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு சட்டத்துல யார் நல்லா வேலை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நல்லா பார்த்து நீங்க ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க கொடுக்கணும். அந்த நம்ம நகரசபையில உக்காரிச்சுட்டு நம்ம வார்டு டெவலப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்ட்டு நான் கேட்கிறேன். இன்னொரு வாட்டி வந்தா இன்னும் டீட்டெயிலா பேசலாம். எல்லாருக்குமே நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.